Hello friends, let us see some daily use sentences for daily practice. रोजच्या नियमित सरावासाठी काही वाक्य बघूयात. He also felt bad. त्याला सुद्धा वाईट वाटले. He also felt bad. You don't listen properly. You don't listen properly. तू नीट ऐकत नाहीस. Next sentence. Is he mad or what? Is he mad or what? तो वेडा झाला आहे का काय? I was not in a mood to go. I was not in a mood to go. मी जाण्याच्या मूडमध्ये नव्हतो. Drink water while sitting. Drink water while sitting. बसून पाणी पी. Don't lie to me. Don't lie to me. माझ्याशी खोटं बोलू नकोस. पुढचं वाक्य बघूया. Learn it in mind. Learn it in mind. मनात पाठ कर. Lay the mat. चटई टाक. Lay the mat. Bro, I was just asking casually. Bro, I was just asking casually. भाऊ, मी फक्त सहजच विचारत होतो. Mind your words. Mind your words. तुझ्या शब्दांवर लक्ष दे. Oh man, I was just kidding. Oh man, I was just kidding. अरे यार, मी तर फक्त गंमत करत होतो. Let it be. Now leave it. जाऊ दे आता, सोडून दे. Let it be. Now leave it. It tastes spicy to me. It tastes spicy to me. मला तिखट लागत आहे. There you go. Have some sugar. There you go. Have some sugar. हे घ्या, थोडी साखर खाऊन घ्या. Don't be so easy. Don't be so easy. इतका चिडचिड करू नकोस. Okay, as you feel like. Okay, as you feel like. ठीक आहे, तुमच्या मनाप्रमाणे. Next sentence. You made me late. You made me late. तू मला उशीर केला. May God set everything right. May God set everything right. देव सर्व काही बरोबर करो. Take the baby in the lap. Take the baby in the lap. बाळाला मांडीवर घ्या. First, set your mood right. First, set your mood right. आधी तुझा मूड नीट कर. Rest is yourself. Rest is yourself. बाकी तुझी इच्छा. What is the use of crying? What is the use of crying? रडण्याचा काही लाभ आहे का? You have the gift of gab. You have the gift of gab. तुझ्या बोलण्याचे नैसर्गिक कौशल्य आहे. तुझ्या बोलण्यात नैसर्गिक कौशल्य आहे. I was under illusion. I was under illusion. मी भ्रमात होतो. There is something fishy. There is something fishy. काहीतरी गडबड आहे. किंवा काहीतरी शंका घेण्यासारखे आहे. He is very ill-fated. He is very ill-fated. तो फार दुर्दैवी आहे. Believe it or not, it's true. Believe it or not, it's true. विश्वास करा किंवा नका, हे खरे आहे. I don't like your doings. I don't like your doings. मला तुझी कृत्य आवडत नाही. Number 29. Who the hell are you to tell? Who the hell are you to tell?
तुला काय हक्क आहे सांगण्यासाठी? आय एम नबॉडी. आय एम नबॉडी. मी कोणीही नाही. 31. He told, so did I. He told, so did I. त्याने सांगितले तसे मी. Were you not there either? Were you not there either? तू देखील तिथे नव्हतास का? Number 33. Wait, I will come down. Wait, I will come down. थांब, मी खाली येतो. Money has to be earned. Money has to be earned. पैसे कमवावे लागतात. आपल्याला सांगत असत आपले पालक. He will have to be asked. He will have to be asked. त्याला विचारावे लागेल. है ना, त्याला विचारल्याशिवाय कसं होईल बरं? What all does he like? त्याला काय काय आवडतं? What all does he like? 37. Where were you left? Where were you left? तू कुठे राहून गेला होता? किंवा तुला कुठे सोडून गेले? हा दुसरा अर्थ होईल त्याचा. Why are you limping? Why are you limping? तू लंगडत का चालत आहेस? काय झालं तुझ्या पायाला? Number 39. My mouth is watering. काहीतरी चांगली डिश पाहिली समोर. My mouth is watering. माझ्या तोंडाला पाणी येत आहे. Don't prattle. Don't prattle. निरर्थक बोलू नको. निरर्थक बडबड करू नको. Number 41. He is his look alike. He is his look alike. तो त्या व्यक्तीचा हुबेहूब सारखा दिसणार आहे. She glanced down. She glanced down. तिने नजर खाली घेतली. Number 43. Your ears are tingling. आपण सांगत असतो Your ears are tingling. तुझे कान वाजत आहे. He is stupid of first order. He is stupid of first order. तो एक नंबरचा मूर्ख आहे. 45. What a shame. What a shame. किती लाजिरवाणे. How disgusting. How disgusting. किती किळसवाणे. किंवा छी किती घाणेरडे. Don't talk hogwash. Don't talk hogwash. निरर्थक गोष्टी बोलू नकोस. आपण हिंदीत म्हणतो बकवास मत करो तशा प्रकारे. Mend your ways. तुमच्या सवयी सुधारा. Mend your ways. Okay, 49. What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? मी तुझे काय वाईट केलेले आहे? I have my breakfast and come. I have my breakfast and come. मी माझा नाश्ता करून येतो. You have hardly eaten. You have hardly eaten. तू काहीच खाल्ले नाही. म्हणजे तू अगदी थोडंच खाल्लं बुवा. Call spade a spade. Call spade a spade. सत्य स्पष्टपणे सांग किंवा काय बोलायचे ते स्पष्ट बोल असं म्हणू शकतो आपण. You irritate me. You irritate me. तू मला त्रास देतोयस. म्हणजे चीड आणवतोयस बरं का. It's not so. समोर सांगतो ना It's not so. तसं नाही आहे. I am straight forward man. आपण नेहमी असं बोलत असतो मी स्पष्ट वक्ता माणूस आहे. I am straight forward man. How is he at fault? How is he at fault? त्याची चुकी कशी काय आहे? Number 57. I hardly even speak. मी जवळजवळ बोलतच नाही. म्हणजे फारच कमी बोलतो. I hardly even speak. Don't make up stories. Don't make up stories. खोट्या गोष्टी बनवू नको. Number 59. He is self-centered. He is self-centered. तो फक्त स्वतःपुरताच विचार करतो. म्हणजे स्वार्थी आहे. Eat your fill. Eat your fill. पोटभर खा. Number 61. Knock yourself out.
नॉक युअरसेल्फ आउट. हवे ते कर, मज्जा करून घे. यू आर क्राईंग ओव्हर सच ट्रायफल्स. यू आर क्राईंग ओव्हर सच ट्रायफल्स. तू अशा छोट्या गोष्टींसाठी रडत आहेस. नंबर 63. हू इज शी टू यू? हू इज शी टू यू? ती तुझी कोण लागते? आय हॅव इटन द फूड अँड कम. आय हॅव इटन द फूड अँड केम. केम म्हणूया त्याला. मी जेवण करून आलेलो आहे. नंबर 65. ही इज जस्ट अबाउट टू रीच. ही इज जस्ट अबाउट टू रीच. तो अगदी लवकर पोहोचणार आहे. आय फाउंड दिस हाऊस व्हेरी गुड. आय फाउंड दिस हाऊस व्हेरी गुड. मला हे घर खूप छान वाटले. डोंट प्ले विथ वर्ड्स. डोंट प्ले विथ वर्ड्स. शब्दांशी खेळ करू नकोस. आय एम नॉट सच अ फूल. आय एम नॉट सच अ फूल. मी एवढा मूर्ख नाही. आपण सांगत असतो कोणाला. आय गिव्ह यू मनी ओनली यस्टरडे. आय गिव्ह यू मनी ओनली यस्टरडे. मी फक्त कालच तुला पैसे दिले, किंवा मी तुला कालच तर पैसे दिले आणि आज पुन्हा तू मागतोयस. आय विल नॉट गिव्ह यू मनी ओव्हर अँड अगेन. आय विल नॉट गिव्ह यू मनी ओव्हर अँड अगेन. त्याचा मराठीत अर्थ होईल, मी तुला वारंवार पैसे देणार नाही. वन हू वॉन्ट्स टू गो कॅन गो. वन हू वॉन्ट्स टू गो कॅन गो. ज्याला जायचे आहे तो जाऊ शकतो. माय ऑल एफर्ट्स वेंट इन टू वेन. माझे सर्व प्रयत्न व्यर्थ गेले. डोंट एक्सचेंज हॉट वर्ड्स विथ हिम. डोंट एक्सचेंज हॉट वर्ड्स विथ हिम. त्याच्याशी उग्र शब्दात वाद घालू नकोस. ओ मॅटर हॅज टेकन धिस टर्न नाव. अच्छा, विषय आता इथपर्यंत येऊन लागला आहे. द मॅटर हॅज टेकन धिस टर्न नाव. अप्लाय कलर्ड मार्क ऑन युअर फोरहेड. अप्लाय कलर्ड मार्क ऑन युअर फोरहेड. तुझ्या कपाळाला टिळा लाव. बो डाऊन युअर हेड टू गॉड. बो डाऊन युअर हेड टू गॉड. देवासमोर डोकं ठेव. म्हणजे देवाला नमस्कार कर. आय गॉट टू नो वन थिंग. आय गॉट टू नो वन थिंग. मला एक गोष्ट कळली. कीप वेअरिंग द शूज. कीप वेअरिंग द शूज. शूज पायातच राहू दे. नंबर 79. I was stuck in the traffic. I was stuck in the traffic. मी रहदारीमध्ये फसलो होतो. Let sleeping dogs lie. Let sleeping dogs lie. गेल्या गोष्टी पुन्हा उकरू नयेत. Don't be ignorant even knowing. Don't be ignorant even knowing. तुला माहिती असताना अज्ञानाचे ढोंग करू नको. The propitious time is passing by. The propitious time is passing by. सुवर्ण संधीचा वेळ निघून जात आहे. It's itching in my hand. It's itching in my hand. माझ्या हाताला खाज येत आहे. Everything will be set up with time. सगळे वेळेनुसार व्यवस्थित होईल. Number 85. Wherever you go, you shine. Wherever you go, you shine. तू जिथे जिथे जातोस तिथे तिथे उजळून निघतोस. Time is the best healer. Time is the best healer. वेळ ही सर्वात उत्तम उपचार आहे. Stop badgering me. Stop badgering me. माझ्यावर दबाव देणे थांबव. Your voice sounded pretty. Your voice sounded pretty. तुमचा आवाज चांगला वाटला. The bread is undercooked. The bread is undercooked. पोळी कच्ची आहे. The bread is overcooked. The bread is overcooked. पोळी जळालेली आहे. Don't tussle. Don't tussle. हिसकाहिसकी करू नका, किंवा ढकलाढकली करू नका. दोन अर्थ होतील. She only thinks of herself. She only thinks of herself. ती फक्त स्वतःचाच विचार करते, किंवा तिला फक्त स्वतःचीच काळजी असते. I am forbidden spicy food.
I am forbidden spicy food. मला तिखट अन्न खाण्यास मनाई आहे. I can't take it any longer. I can't take it any longer. मी हे आणखी सहन करू शकत नाही. Number 95. My dad is a hilarious person. My dad is a hilarious person. माझे वडील खूप विनोदी व्यक्ती आहे. He is out and out mad. तो पूर्णपणे वेडा आहे. He is out and out mad. I am fed up with everyday's wrangling. I am fed up with everyday's wrangling. रोजच्या भांडणाचा मला कंटाळा आलेला आहे. It's all his conspiracy to call me. It's all his conspiracy to call me. मला बोलवण्यासाठी हे सर्व त्याचा कट आहे. He will smash you like an ant. He will smash you like an ant. तो तुला मुंगीसारखा चिरडून टाकेन. He has ripped with his brother. He has ripped with his brother. त्याचे त्याच्या भावाशी मतभेद आहे. He has his own way in everything. He has his own way in everything. तो प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या मर्जीनुसार करतो. What if he doesn't talk to you? What if he doesn't talk to you? तो तुझ्याशी बोललाच नाही तर? You're always dropping the things. You're always dropping the things. तू नेहमी वस्तू खाली पाडत राहतोस. काय वेंधळ्यासारखा वागतोस असं पण म्हणतो. I don't shirk the work. I don't shirk the work. मी काम टाळत नाही. I am fulfilling my responsibility. I am fulfilling my responsibility. मी माझी जबाबदारी पार पाडत आहे. You're taking me otherwise. You're taking me otherwise. तुम्ही माझ्या बोलण्याचा वेगळाच अर्थ काढत आहात. Can it be ever possible? Can it be ever possible? हे कधी शक्य आहे का? Number 108. He only talks big. He only talks big. तो फक्त मोठं मोठं बोलतो, मोठ्या गोष्टी करतो असं पण. I don't need your gratitude. I don't need your gratitude. मला तुझ्या आभाराची गरज नाही आहे. I consider him my younger brother. I consider him my younger brother. मी त्याला माझा लहान भाऊ मानतो. You said very right thing. You said very right thing. तुम्ही अगदी बरोबर गोष्ट सांगितली. I went there at the behest of him. I went there at the behest of him. मी त्याच्या विनंतीवर तिथे गेलो. I'm not going to be trapped in your words. I'm not going to be trapped in your words. मी तुझ्या शब्दांच्या जाळ्यात सापडणार नाही. मी तुझ्या बोलण्यात येणार नाही असं म्हणूया. First be deserve, then desire. First be deserve, then desire. पहिले पात्र व्हा मग इच्छा करा आपण म्हणतो ना. आधी लायकी सिद्ध कर मग एवढ्या मोठ्या गोष्टी कर. She must be around. ती नक्की कुठेतरी जवळ असावी. She must be around. My eye is twitching. My eye is twitching. माझा डोळा झटझटतो आहे. I have sore eyes. I have sore eyes. माझे डोळे दुखत आहे. I have sore eyes. Number 118. I have itchy eyes. I have itchy eyes. माझे डोळे चुळचुळत आहे किंवा माझ्या डोळ्यांना खाज येत आहे. Number 119. He has blurred vision. He has blurred vision. त्याला अस्पष्ट दृष्टी आहे किंवा त्याला दिसायला कमी येतं. I still owe money on the car. I still owe money on the car. मी अजूनही माझ्या कारचे पैसे देणे बाकी आहे किंवा पैसे देणे लागतो. I stubbed my toe against the table leg. I stubbed my toe against the table leg. माझ्या पायाचा अंगठा टेबलाच्या पायाला धडकला. What was the need to speak? What was the need to speak? बोलण्याची काय गरज होती? Are you going to work tomorrow? Are you going to work tomorrow? तुम्ही उद्या कामाला जात आहात का? 124. He came out of nowhere. He came out of nowhere. तो अचानक कुठून तरी आला. म्हणून तो काय माहिती कुठून आला. अशा प्रकारे. Number 125. Play it cool. Play it cool. शांत
आणि संयमी राहा किंवा घाबरू नका, शांत राहा. ऑल आर अवर्स हिअर. ऑल आर अवर्स हिअर. इथे सर्वजण आपलेच आहेत. पुढचं वाक्य बघूया. 127. डोंट पिक इन द ॲली. डोंट पिक इन द ॲली. खाली गल्लीत डोकावू नकोस. डोंट स्टँड बाय द रूफ कॉर्नर्स. डोंट स्टँड बाय द रूफ कॉर्नर्स. गच्चीच्या कोपऱ्याजवळ उभे राहू नका. कीप इट फॉर सम टाइम. कीप इट फॉर सम टाइम. हे काही वेळासाठी ठेवा. आय मेड माय सिस्टर कुक. आई मेड माय सिस्टर कुक. मी माझ्या बहिणीला स्वयंपाक करायला लावला. नंबर 131. आय विल मेक हिम गो. आय विल मेक हिम गो. मी त्याला जाण्यास बाध्य करेन किंवा मी त्याला जायला लावीन. आय हॅव माय ब्रदर हेल्प मी. आय हॅव माय ब्रदर हेल्प मी. मी माझ्या भावाला मदत करायला लावतो किंवा माझा भाऊ आहे मला मदत करायला. आय इस्केप्ड फ्रॉम हिज क्लचेस. आय इस्केप्ड फ्रॉम हिज क्लचेस. मी त्याच्या पकडीतून सुटलो. यू आर स्टक इन हिज क्लचेस नाव. यू आर स्टक इन हिज क्लचेस नाव. तुम्ही आता त्याच्या पकडीत अडकले आहात. तुम्ही सापडले आहात त्याच्या पकडीमध्ये. नंबर 135. ही डिप्राइव्ड यू ऑफ एज्युकेशन. ही डिप्राइव्ड यू ऑफ एज्युकेशन. त्याने तुम्हाला शिक्षणापासून वंचित केले. अ कॅट पाउन्स्ड अपॉन हिम. कॅट पाउन्स्ड अपॉन हिम. एका मांजरीने त्याच्यावर उडी मारली. ही कट ऑल टाईज विथ मी. ही कट ऑल टाईज विथ मी. त्याने माझ्याशी सर्व संबंध तोडले. ऑन हिअरिंग धिस ही गॉट शॉक्ड. हे ऐकून तो हादरला. ऑन हिअरिंग धिस ही गॉट शॉक्ड. ही प्लीडेड फॉर मर्सी. ही प्लीडेड फॉर मर्सी. त्याने दया मागितली. द विंड टर्न्ड ऑन माय अम्ब्रेला इनसाइड आउट. वाऱ्यामुळे माझी छत्री उलटली. ही कांट कीप हिज हँड्स ऑफ इट. ही कांट कीप हिज हँड्स ऑफ इट. तो ते सतत हाताळत राहतो. त्याला हात लावल्याशिवाय राहू शकत नाही असं. ही कांट कीप हिज आईज ऑफ इट. ही कांट कीप हिज आईज ऑफ इट. तो ते बघितल्याशिवाय राहू शकत नाही. आय कांट हेल्प शाउटिंग ॲट हर. मला तिच्यावर ओरडल्याशिवाय राहत नाही. म्हणजे माझ्याकडून तिच्यावर ओरडलेच जाते. ही कांट हेल्प टॅम्परिंग विथ माय थिंग्स. तो सतत माझ्या वस्तूंमध्ये छेडछाड करत राहतो. हातच लावत राहतो. आय एम फ्रायटन्ड ऑफ कॉकरोचेस. आय एम फ्रायटन्ड ऑफ कॉकरोचेस. मला झुरळांची भीती वाटते. भीती वाटण्याला आपण असंही म्हणू शकतो. आय एम स्केअर्ड ऑफ डॉग्स. आय एम स्केअर्ड ऑफ डॉग्स. मला कुत्र्यांची भीती वाटते. भीती वाटण्याला आपण असंही म्हणू शकतो. आय एम अफ्रेड ऑफ डार्क. आय एम अफ्रेड ऑफ डार्क. मला अंधाराची भीती वाटते. किंवा ही स्केअर्ड मी. त्याने मला घाबरवले. त्याने मला भिवविले. ही स्केअर्ड मी. शी फ्रायटन्ड मी. शी फ्रायटन्ड मी. तिने मला घाबरवले. नंबर 50. कोम युअर हेअर. कोम युअर हेअर. तुझे केस विंचर. मित्रांनो, हे वाक्य तुम्हाला आवडले असतील, उपयुक्त वाटत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. स्वतः मात्र रोज नियमित सराव करायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू.